Students, we are discussing coordination chemistry. In coordination chemistry, we have discussed Werner's theory of coordination compounds and then important terms used in coordination chemistry. Definitions of important terms in coordination chemistry: oxidation states, calculation of oxidation number, and then classification of coordination compounds. These are all the topics that we have discussed till now. The next topic that we are going to discuss about is nomenclature of coordination compounds. So nomenclature means giving names based on a set of rules. Giving name based on set of rules. Some set of rules irukkum. So by following that, we can give the names for particular compounds. Already we have discussed about the nomenclature of organic compounds in organic chemistry last year. A set of rules. In such a way we are going to name coordination compounds, but the set of rules are different. So adula or set of rules neenga follow pannirpeenga, idhula or set of rules neenga follow panna poringa. That's all. Okay, we will discuss about the rules later. Before that, what is the importance of nomenclature of coordination compounds? So but in the beginning of the discovery of coordination chemistry, scientists used their names to name the organic compounds. Scientists used their names to name the organic compounds. ஸோ பிகினிங்கில் என்ன பண்ணாங்க, சயின்டிஸ்ட் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய நேமையோ அல்லது அவங்களுடைய வேறு யாரோ ஒரு நேமையோ என்ன பண்ணாங்க, சயின்டிஸ்டோட நேமையே அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு நேமாக வச்சுருந்தாங்க. பட் ஸோ மோர் அண்ட் மோர் காம்பவுண்ட்ஸ் டிஸ்கவர் பண்ண கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இன்டர்நேஷ்னல் system, that is IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, they have developed a elaborated system of nomenclature to name the complex compounds. So in the earlier days, the compounds were named after their discoverers. யார் டிஸ்கவர் பண்ணாங்களோ அவங்களோட நேம் வச்சு கால் பண்ணாங்க. And then for example, KPTCl3C2H4 was called Z salt, and this compound is called as Magnus green salt. So PTNH3 4 times and PTCl4. This compound is called as Magnus green salt, etc. But there are numerous coordination compounds have been synthesized and characterized. Synthesized means artificially prepared, and characterized. Characterized means their characters or properties were predicted. So the International Union of Pure and Applied Chemistry, shortly called as IUPAC, has developed an elaborate system of nomenclature to name them systematically. To name all the compounds systematically, they have developed an elaborate system. That means a set of rules. So the guidelines for naming coordination compounds based on IUPAC recommendations 2005 or as follows. So 2005 அவங்க செட் பண்ண ரூல்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. The first rule, so these are all the rules, set of rules. So இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு நேம் கொடுக்க போகிறோம். The first rule, the cation is named. எப்பவுமே ஒரு ஆர்கானிக் ஒரு காம்பவுண்ட் அப்படின்னாவே அதில் என்ன இருக்கும், கேட்டையான் அண்டு அனையான் இருக்கும். ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் அயானும் இருக்கும், ஒரு நெகட்டிவ் அயானும் இருக்கும். ஸோ பாசிட்டிவ் அயன் இஸ் கால்ட் அஸ் கேட்டையான் அண்ட் நெகட்டிவ் அயன் இஸ் கால்ட் அஸ் அனையான். The cation is named first, followed by the anion. So first name எதுக்கு தரணும், cation should be named first, followed by anion. So after naming the cation, and then you have to give name for anion, regardless of whether the ion is simple or complex. So this is the complex compound. This is the complex compound. A complex compound may be composed of complex ion and a simple ion. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயன், திஸ் இஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் அயன். காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கும், ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இல்லாமல் இருக்கிறது என்னது, சிம்பிள் அயன். ஸோ எ காம்பவுண்ட், எ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் வில் பி கம்போஸ்ட் ஆஃப் எ காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் அதில் இருக்கலாம், ஒரு சிம்பிள் அயன் இருக்கலாம், அல்லது ரெண்டுமே காம்ப்ளெக்ஸ் அயானாகவும் இருக்கலாம், பட் ரெண்டுமே சிம்பிள் அயானாவாக இருக்காது.
ஓகே. ஸோ அது காம்ப்ளெக்ஸ் அயானாக இருந்தாலும் சரி அல்லது சிம்பிள் அயானாக இப்போ NaCl எடுத்துக்கோ. ஸோ NaCl இஸ் மேட் அப் ஆஃப் Na plus and Cl minus. ஸோ போத் Na plus and Cl minus ஆர் சிம்பிள் அயான்ஸ். So both Na plus and Cl minus are simple ions. But in the case of K4FeCN6, K. So K plus is simple ion and FeCN6 is a complex ion. Okay. Okay. அது either complex ion or a simple ion. ஒரு காம்பவுண்டில் காம்ப்ளெக்ஸ் அயானும் இருக்குது, சிம்பிள் அயானும் இருக்குது. ஸோ அது காம்ப்ளெக்ஸ் அயானா அல்லது சிம்பிள் அயானா அப்படிங்கிறது நீ பார்க்கவே தேவையில்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேம் கேட்டயான், செகண்ட் ஆனியான். So regardless of whether the ion is simple or complex, simple ion இருந்தாலும் சரி complex ion இருந்தாலும் சரி அதை பற்றி கவலைப்படாமல் ஸோ ஃபஸ்ட் நீ என்ன பண்ணணும், கேட்டயானுக்கு நேம் கொடுத்துடணும். ஓகே. ஸோ இன் K4FeCN6 the cation is K plus is named first. ஸோ K ப்ளஸ்க்கு என்னது பொட்டாசியம். ஸோ அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துடணும். and then FeCN6 4 minus. So this is anion. ஏன்னா மைனஸ் இருக்குது. ஸோ மைனஸ் இருந்தால் anion ப்ளஸ் எதுக்கு இருக்குதோ அது கேட்டயான். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும், ஸோ ஃபஸ்ட்டு K ப்ளஸ்க்கு நேம் கொடுத்துட்டு and then FeCN6 4 minusக்கு என்ன பண்ணணும், நேம் கொடுக்கணும். ரைட். and then ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 different compounds கொடுத்துருக்காங்க. in this compound K plus is simple cation and FeCN6 is complex anion. FeCN6 is complex anion. So in this compound this is complex cation, this is simple anion. CONH3 6 times. So this is complex cation and Cl minus அப்படிங்கிறது என்னது, this is simple anion. So complex cation, this is complex cation and this is simple anion. Cl minus is simple anion. And then in this case C, so both are complex. Both cation and anion are complex. Complex cation and complex anion. The complex cation is, this is complex cation. This should be named first and the complex anion should be named next. Okay. So from this rule, நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னா, so first you have to split the complex compound into ஒரு coordination compound என்ன பண்ணணும், கேட்டயானாவும் ஆனியனாவும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் along with charge. ஸ்ப்ளிட் பண்ணவே உனக்கு சார்ஜோட தான் கிடைக்கும். சார்ஜ் என்ன வருது அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மேலே நேரேட் பண்ணிக்கணும். ஓகே. யூ நோ த ரூல்ஸ், மெத்தட் டு கேல்குலேட் த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ கேட்டயான் எது ஆனியன் எது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ கேட்டயானுக்கு ஃபஸ்ட் நேம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஆனியனோட நேம். இப்போ சோடியம் குளோரைடு இஸ் எ காம்பவுண்ட். ஸோ சோடியமோட கேட்டயானோட சோடியம் கேட்டயானோட நேமை ஃபஸ்ட்டு சோடியம் கொடுத்துருக்கோம், குளோரைடோட நேமை செகண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சோடியம் குளோரைடு. ஸோ எந்த சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி, சிம்பிள் அயானாக இருந்தாலும் சரி, சிம்பிள் காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் சரி அல்லது காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் சரி, ரெண்டுலேயுமே கேட்டயானுக்கு நேம் ஃபஸ்ட் கொடுக்கணும், ஆனியனுக்கு நேம் செகண்ட் கொடுக்கணும். ஓகே. திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரூல். Some examples are given. The simple ions are named as in their ionic compounds. Simple ion andana ionic compound la enna name, sodium Na plus andana sodium, Cl minus andana chloride, sodium Na plus chloride, potassium K plus. So NO3 na nitrate, SO4 2 minus means sulfate, Ce2 plus means copper. So simple ion la enna neenga name கொடுத்தீங்களோ அதே simple ion oda names என்ன பண்ணனும், அந்த complex compound la யும் கொடுக்கணும். அது simple ions andana. So complex ion-க்கு நேம் எப்படி கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட். So to name complex ion, the ligands are named first followed by the central metal atom or ion. Okay, when the complex ion contains more than one kind of ligands, they are named in alphabetical order. Right? So first simple ion-க்கு எப்படி நேம் கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டில் சிம்பிள் அயானும் இருக்கலாம், காம்ப்ளெக்ஸ் அயானும் இருக்கலாம். சிம்பிள் அயான் அப்படின்னா அது எய்தர் கேட்டயானாக இருந்தாலும் சரி ஆனியனாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு சிம்பிள் காம்பவுண்ட்ஸில் இப்போ சோடியம் குளோரைடில் சோடியம் Na ப்ளஸ்க்கு சோடியம்னோ Cl மைனஸ்க்கு குளோரைடுன்னு கொடுத்தோம். அதுமாதிரி காப்பர் குளோரைடில் Cu2 ப்ளஸ்க்கு காப்பர் அப்படின்னும் Cl மைனஸ்க்கு குளோரைடுன்னு கொடுத்தோம். ஸோ அதே மாதிரி நேம்ஸையும் என்ன பண்ணிக்கலாம், இதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்ஸாக இருந்துச்சு, எது காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்? ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த PtCl4 2 மைனஸ் இருக்குல்ல, திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான். இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான், இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான், இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான், இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான். ஸோ தீஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான். ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயானுக்கு எப்படி நேம் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. டு நேம் எ காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்,
ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் அயனில் என்ன இருக்கலாம், ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கும். ஸோ இன் காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் மே பி மேட் அப் ஆஃப் ஏ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் PT, இங்கே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா PT. அண்ட் ligands, these are ligands. NH3 is ligand. ஸோ 4 இருக்குது NH ligands. இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா Cl is the ligand, PT is the central metal atom. அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா PT is the central metal atom, இங்கே Fe is the central metal atom, இங்கே CO is the central metal atom. ஓகே, இப்போது to name complex ion, the ligands are named first. ஸோ ligands இருக்கும். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் எதில் இருக்கும், ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கும், அலாங் வித் சார்ஜ் இருக்கும். ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயனில் ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் இருக்கும், அண்ட் தென் அது கூட லிங்காக இருக்கிற ligands இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூ ஹேவ் டு நேம் த ligands. ஸோ ligandsோட நேம் கொடுக்கணும் நீங்கள். ஸோ இன்கேஸ் some complex ions will have more than one type of ligands. அதில் இருக்கலாம். இதில் உங்களுக்கு கொடுக்கல எக்ஸாம்பிள்ஸ், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். இப்போ ஒரே இதில் பார்த்தீங்கன்னா H2O இருக்கலாம், CO இருக்கலாம். ஸோ மோர் தென் ஒன் டைப் ஆஃப் ligands may be attached to the central metal atom. So in such cases, so both the ligands should be named alphabetically. ஸோ அவங்களோட நேம்ஸ் நீ ரைட் பண்ணிக்கணும், அது ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் நீ ரைட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஏயில் ஸ்டார்ட் ஆகிற லிகாண்டோட நேம் ஃபஸ்ட்டு, பியில் ஸ்டார்ட் ஆகிற லிகாண்ட்ஸோட நேம் செகண்ட். ஸோ அந்த ஆர்டரில் ரைட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, த நேம் ஆஃப் to name a complex ion, the ligands are named first, followed by the central metal atom. So ligands oda name first கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், central metal atom க்கு நேம் கொடுக்கணும். So when a complex ion contains more than one kind of ligands, they are named in alphabetical order. So more than one kind of ligands இருந்துச்சு அப்படின்னா they should be named alphabetically. Okay, how to name ligands? See, there are two types of ligand, anionic ligand and cationic ligand. So ligands la positive, which are three kinds of ligands. They may be neutral ligand or positive ligand or negative ligand. So neutral ligand இருக்கலாம், positive ligand இருக்கலாம், அல்லது negative ligand இருக்கலாம். So positive ligand means cationic ligand, negative ligand means anionic ligand. So அதுக்கு எப்படி நேம் கொடுக்குது, name of anionic ligands ends with the letter O, ends with chloro, nitro. ஸோ இந்த மாதிரி. ஸோ ஆனியானிக் லிகான்ஸ் அப்படின்னா அவனோட நேம்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ஓல முடியணும். ஓகே, அண்ட் த கேட்டியானிக் லிகான்ஸ் எண்ட்ஸ் வித் இஎம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். கேட்டியானிக் லிகான்ஸோட எண்டிங் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இஎம். ஸோ ஆனியானிக் லிகான்ஸ் அப்படின்னா ஓ. ஸோ ஓவில் முடிஞ்சவே அது ஆனியானிக் லிகான், இஎம்மில் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா IUM, இஎம்மில் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது கேட்டியானிக் லிகான். த நியூட்ரல் லிகான்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி கால்ட் வித் தியர் மாலிகுலர் நேம்ஸ். ஸோ நியூட்ரல் லிகானுக்கு அதனுடைய மாலிகுல்ஸை எப்படி சொல்லி, சோடியம் குளோரைடு அப்படின்னா சோடியம் குளோரைடுன்னு சொல்லலாம். ஃபியூ எக்ஸப்ஷன்ஸ், அதில் ஒரு ஃபியூ எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் H2O should be called as aqua, CO means carbonyl, NH3 means amine, NO means nitrosyl. So these are exceptions. மற்றபடி சோடியம் குளோரைட்னா NaCl அப்படின்னா சோடியம் குளோரைனே சொல்லலாம், அதில் மாலிகுலர் நேம் என்னவோ அது அப்படியே சொல்லலாம். பட் இதனுடைய மாலிகுலர் நேம் என்ன, H2O அப்படின்னா வாட்டர்னு சொல்லணும் இல்லையா. பட் நம்ம வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, என்ன யூஸ் பண்ணணும், அக்வா. CO மீன்ஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு, பட் கார்பன் மோனாக்சைடுன்னு சொல்லக்கூடாது, என்னன்னு சொல்லணும், கார்பனைல். ஸோ NH3 மீன்ஸ் அம்மோனியா, பட் we have to call it as amine. So NO means nitric oxide, so this should be called as nitrosyl. So these are exceptions. So otherwise அந்த molecules ஓட நேம் என்ன பண்ணிக்கலாம், அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது லிகாண்ட் கோடு, லிகாண்ட்ஸ்க்கு நேம் வைக்கிறதுக்கான இது. ஸோ பாசிட்டிவ் லிகாண்ட், அதாவது கேட்டியானிக் லிகாண்ட் அப்படின்னா அதோட லிகாண்டோட நேம் இஎம்மில் முடியணும். நெகட்டிவ் லிகாண்ட், அதாவது ஆனியானிக் லிகாண்ட் அப்படின்னா அதனுடைய நேம் ஓல எண்ட் ஆகணும். ரைட். தென் எ கே டேர்ம், கே, இந்த கே லெட்டர் இருக்கு இல்லையா, தட் ஷுட் பி யூஸ்டு. எப்போ அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம், இது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அப்படின்னா இது கூட லிகாண்ட் என்ன இருக்கும், டைரெக்டாக அட்டாச் இருக்கும். இப்போது CN இருக்குது, SCN இருக்குது, சயனைடோ அப்படிங்கிறது, அல்லது NH3 இருக்குது, ஆமீன்.
ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் 2 atoms இருக்குது, நைட்ரஜன் இருக்குது, ஹைட்ரஜன் இருக்குது. இதில் கார்பன் இருக்குது, நைட்ரஜன் இருக்குது. இங்கே சல்ஃபர் இருக்குது, கார்பன் இருக்குது, நைட்ரஜன் இருக்குது. பட் இதனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா எஸ்னாலையும் இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட பாண்டு கிரியேட் பண்ண முடியும், கோஆர்டினேஷன் பாண்டை. அதுமாதிரி நைட்ரஜன்னாலையும் கோஆர்டினேஷன் பாண்டை சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட கிரியேட் பண்ண முடியும். அப்போ எந்த ஆட்டம் கூட கோஆர்டினேஷன் பாண்டிங் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கே அப்படிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சல்ஃபர் கூட தான் டைரெக்டாக என்ன இருக்குது, லிங்க் ஆகுது. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா கேஎஸ் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும், மென்ஷன் பண்ணணும். கேஎஸ் அப்படின்னு இங்கே ஏன் கேஎஸ் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இந்த கே அப்படின்னா எது கூட அது கோஆர்டினேஷன், சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் எது கூட கோஆர்டினேஷன் பாண்டை ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கு, க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா? இப்போ கே டேஸ் எஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா கேஎஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம், டேஸ் போட்டு கேஎஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் பாண்ட் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சல்ஃபர் கூட ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம். இதே கே போட்டு என் போட்டோம் அப்படின்னா நைட்ரஜன் கூட ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் கே அப்படிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறோம். எ கே டேர்ம் இஸ் யூஸ்டு டு டினோட் அன் ஆம்பிடென்டட் ligand. ஸோ ஆம்பிடென்டட் ligand சி. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ த ligand, Cl மைனஸ் ஒரு ligand. பட் திஸ் இஸ் நாட் ஆம்பிடென்டட் ligand. இப்போ Cn NH3 and SCN. So these are called as இதெல்லாமே ligands தான். இது ஒரு ligand, இது ஒரு ligand, இது ஒரு ligand. So these are called as ambidentate ligand because இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 2 3 சில மேக்ஸிமம் கார்பன் வந்து இதாகாது, கார்பன் கோவேலன்ட் பாண்ட் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணும், கோஆர்டினேட் கோவேலன்ட் பாண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை மோஸ்ட்லி. ஸோ இங்கே சல்ஃபரும் கோஆர்டினேஷன் பாண்டை கிரியேட் பண்ணும், இங்கே நைட்ரஜனும் கோஆர்டினேஷன் பாண்டை கிரியேட் பண்ணும். இங்கே நைட்ரஜன், இங்கே ஹைட்ரஜன், அதேமாதிரி இங்கே சி அண்ட் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஆம்பிடென்டட் ligand. ஸோ ஆம்பிடென்டட் ligand அப்படின்னா ஒரு லிகேண்டில் மோர் தென் 1 ஆட்டம்னால் கோஆர்டினேஷன் பாண்டை கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது ஆம்பிடென்டட் ligand. ஓகே, குளோரின் இஸ் நாட் ஆம்பிடென்டட் ligand பிகாஸ் இதில் குளோரின் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், கோஆர்டினேஷன் பாண்டை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும், ஏன்னா ஒரே ஒரு ஆட்டம் மட்டும்தான் இருக்குது. ஓகே, a K term is used to denote an ambidentate ligand in which more than one coordination mode is possible. So ambidentate ligand அப்படின்னா more than one coordination mode is possible. So Cn இருக்கு அப்படின்னா C may be linked with the central metal atom or N may be linked with the central metal atom. யூஸ்வலாக கார்பன் வந்து லிங்க் கோஆர்டினேஷன் பாண்ட் லிங்க் ஆகாது, பட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகலாம் லிங்க் ஆகலாம். So K term is used to denote an ambidentate ligand in which more than one coordination mode is possible. For example, the ligand thiocyanate, SCN is thiocyanate. நம்ம போட்டு காமிச்சோம்ல SCN, this is thiocyanate. Can bind to the central metal ion through either the sulfur or the nitrogen. So sulfur என்ன பண்ணலாம், central metal atom கூட bond ஆகலாம், அல்லது நைட்ரஜன் என்ன ஆகலாம், பாண்ட் ஆகலாம். ஸோ இதுதான் இது ஆம்பிடென்டட் ligand. ஸோ இன் திஸ் ligand if sulfur forms a coordination bond with a metal then the ligand is named thiocyaneto KS. thiocyaneto அப்படி இது பேர் என்னது, thiocyaneto என்னது நெகட்டிவ் ligand. ஸோ நீ என்ன பண்ணணும், thiocyanate அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, thiocyaneto ஏன்னா நெகட்டிவ் ligands எப்பவுமே என்ன பண்ணணும், ஓடு தான் முடியணும். thiocyaneto ஒரு ஹைஃபன் போட்டு KS. இங்கே thiocyanate என்ன பண்ணுது, சல்ஃபர் தான் கோஆர்டினேஷன் பாண்டை சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, அண்ட் இஃப் நைட்ரஜன் இஸ் இன்வால்வ்டு, இதுவே நைட்ரஜன் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட கோஆர்டினேஷன் பாண்டை கிரியேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா தென் இட் இஸ் நேம்ட் எஸ் thiocyaneto KN. ஓகே, ஹியர் K டேம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, டு ஐடென்டிஃபை ஸோ விச் இஸ் லிங்க்டு வித் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் டைரக்ட்லி. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் நேமிங் லிகெண்ட்ஸ். இன்னும் இருக்குது. Let's see, these are negative ligands. These are negative ligands for anionic ligands. So bromide, common name bromide, Br minus, but IUPAC name for this ligand is bromido, chlorido, fluorido, cyanido, hydroxido, carbonato,
nitrato, and then nitrito. இப்போ நைட்ரேட்டோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜனும் இருக்கலாம் அல்லது நைட்ரஜன் இருக்கலாம். ஸோ இந்த கேஸில் என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் கேஎன்னா கேஓவா. இப்போ இது நைட்ரஜன் பாண்டிங்கில் லிங்க் இந்த ஏரோ மார்க் இருக்கு இல்லையா, திஸ் டினோட்ஸ் த கோஆர்டினேஷன் பாண்ட். திஸ் டினோட்ஸ் த கோஆர்டினேஷன் பாண்ட். ஸோ இந்த கோஆர்டினேஷன் பாண்ட் ஆக்சிஜன் கூட இருந்துச்சு அப்படின்னா கேஓன்னு மென்ஷன் பண்ணணும். நைட்ரஜன் கூட இருந்துச்சுன்னா NO இப்படி மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, NO2. தென் சல்ஃபேட், சல்ஃபேட்டோ, சல்ஃபைடு, சல்ஃபைடோ, ஆக்சலேட், ஆக்சலேட்டோ, எத்திலீன் டையமின். ஸோ எத்திலீன் டையமின். ஸோ இதுக்கு எத்திலீன் டையமினோட இது யூஸ்வலாக காமன் நேம் இஸ் எத்திலீன் டையமின். இன் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் தட் should be used as ஈத்தேன் 1,2 டையமின். ஈத்தேன் 1,2 டையமின். ஸோ யூஸ்வலாக இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூட்ரலாக இருக்கும். ஸோ எத்திலீன் டையமின் டெட்ரா அசிட்டேட், ஷார்ட்லி கால்ட் அஸ் EDTA. EDTA நீங்கள் பயாலஜிலாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எத்திலீன் டையமின் டெட்ரா அசிட்டேட். ஸோ எத்திலீன் டையமின் டெட்ரா அசிட்டேட் 2. ஆக்சுவலாக இது எத்திலீன் டையமின்னு சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் வர 2, 2 2 2 triple dash ஈத்தேன் 1, 2 dialdehynitrilo, dialdehynitrilo tetraacetate. ஸோ இதுதான் அவனுடைய நேம். 2, 2 2 2 triple dash ஈத்தேன் 1, 2 dialdehynitrilo. ஸோ டெட்ராஅசிட்டேட்டோ. ஸோ இதுதான் அவனுடைய நேம். இது என்னுடைய நேம் எத்திலீன் டையமின் டெட்ரா அசிட்டேட் அப்படிங்கிற நேம். என்ன பண்ணணும், கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸில் லிகான்ஸோட நேம்ஸ் ரைட் பண்ணும்போது இந்த நேம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். தென் ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பைன். ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரைஃபினைல். ஸோ ஃபினைல், பிஹெச் மீன்ஸ் ஃபினைல், பாஸ்பைன் மீன்ஸ் PH3. பாஸ்பைன் அப்படிங்கிறது PH3. ஸோ ஹெச்சுக்கு பதிலாக என்ன வந்திருக்கு, ஃபினைல் குரூப் வந்திருக்கு. ஃபினைல் குரூப்னா அது இந்த பென்சின் ரிங் இருக்கு இல்லையா, அது ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பைன் இட்ஸ் நேம். ஸோ ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பைன் அப்படிங்கிறத கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸில் என்ன பண்ணணும், ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பைன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணணும். தென் பிரிடின். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் பிரிடின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிரிடின். So if the coordination entity contains more than one ligand of the particular type, the multiples of ligand 1, 2, 3, 4 etc. is indicated by adding appropriate Greek prefixes. If the coordination entity, so முன்னாடியே பார்த்துருப்போம். ஸோ ஆக்சிஜன் 2 இருந்துன்னா டைஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் இருந்துச்சுன்னா மோனோஆக்சைடு, 2னா டைஆக்சைடு, 3னா ட்ரை. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஸோ ஒரே கைண்ட் ஆஃப் லிகண்ட் 2 times 3 times இருந்துச்சு அப்படின்னா you have to use டை, ட்ரை, 4 times etc. டெட்ரா இதெல்லாம். பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா see if the coordination entity contains more than one ligand of a particular type, the multiples of ligand 2, 3, 4 etc. is indicated by adding appropriate Greek prefixes di, tri, tetra etc. to the name of the ligand. ஆல்ரெடி அந்த லிகேண்டில் டைங்கிற வேர்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இஃப் த நேம் ஆஃப் த லிகேண்ட் இட் செல்ஃப் கண்டெயின்ஸ் எ கிரீக் ப்ரிஃபிக்ஸ். சி இன் எத்திலின் டையமின் ஆல்ரெடி அதில் என்ன இருக்குது, த வேர்ட் டை இருக்குது. ஸோ இந்த கேஸில் நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ எத்திலின் டையமினே 2 times இருந்துச்சு அப்படின்னா டை எத்திலின் டையமின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, டை எத்திலின் டையமின் சொல்லக்கூடாது. ஸோ பிஸ் எத்திலின் டையமின். ஸோ இந்த கேஸில் மட்டும் ஆல்ரெடி அந்த லிகேண்ட்லேயே டை, ட்ரை அப்படிங்கிற வேர்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, அதனுடைய மல்டிபிள்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு டை, ட்ரை அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இன் தட் கேஸ் யூ ஹேவ் டு யூஸ் பிஸ், ட்ரிஸ், டெட்ராகிஸ் எட்ஸெட்ரா. பிஸ் மீன்ஸ் டை, ட்ரிஸ் மீன்ஸ் ட்ரை, டெட்ராகிஸ் மீன்ஸ் 4. ஓகே. ஸோ யூஸ்வலாக 2 ligands சேம் கைண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டை யூஸ் பண்ணணும், 3 ligands இருந்துன்னா ட்ரை, 4னா டெட்ரா.
ஸோ இந்த கேஸில் ஆல்ரெடி அதனுடைய லிகேண்டோட நேம்லேயே டை ட்ரை டெட்ராங்கிற வேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, நீ டை ட்ரைங்கிறது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த கேஸில் நீ என்ன பண்ணணும், பிஸ் ட்ரிஸ் டெட்ரகிஸ் இதை தான் நீ யூஸ் பண்ணணும் டு ஸ்பெசிஃபை த மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சச் ligands. These numerical prefixes are not taken into account for alphabetizing the name of the ligand. ஸோ நீ டை, ஸோ டைக்ளோரோ அப்படின்னா நீ எதை கன்சிடர் பண்ணணும், குளோரோவில் இருக்கிற சியை தான் நீ ஆல்ஃபபெட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். லிகேண்ட்ஸ் மோர் தென் 2 or 3 ligands இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது மோர் தென் 1 ligands இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும், அந்த லிகேண்ட்ஸோட நேம்ஸை ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் எழுதணும் இல்லையா. ஸோ அந்த கேஸில் என்ன பண்ணக்கூடாது, டை ட்ரையில் வர ஆல்ஃபபெட்டி அந்த பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணக்கூடாது, ஆல்ஃபபெட்டைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ டைக்ளோரோ அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டையை விட்டுட்டு குளோரோவில் இருக்கிற சியை தான் என்ன பண்ணணும், அதை எடுத்து தான் நீ ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் எழுதுறதுக்கு நீ யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, these numerical prefixes are not taken into account for alphabetizing the name of ligands. This all. So ligands க்கு நேம் கொடுத்தாச்சு. The last one, that is naming central metal. So central metal க்கு எப்படி நேம் கொடுக்கிறது? See, so in cationic or neutral complexes, so central metal பார்த்தீங்க அப்படின்னா cationic complexesல இருக்கலாம், anionic complexல இருக்கலாம், அல்லது neutral complexல இருக்கலாம். So in cationic or neutral complexes, the element name is used as such for naming the central metal atom or ion, whereas a suffix 8 is used along with the element name in anionic complex. If the complex is cationic complex or neutral complex, அதாவது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு காம்ப்ளெக்ஸாவோ அல்லது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு காம்ப்ளெக்ஸாவோ இருந்துச்சு அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ அந்த கேஸில் நீ என்ன நியூட்ரலாகவோ இருந்துச்சுன்னா, சாரி கேட்டனிக் காம்ப்ளெக்ஸாவோ அல்லது நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸாவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட்டோட நேமை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர், பிளாட்டினம், அப்படி அந்த எலமெண்ட்டோட நேமை என்ன பண்ணிக்கலாம், நீ அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் for naming such central metal atom or ion. So whereas அப்படி இல்லாமல் suffix 8 நீ யூஸ் பண்ணணும் எப்போ அப்படின்னா அது ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, கேட்டியானிக்காவோ அல்லது நியூட்ரலாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த ஆட்டமோட அந்த மெட்டலோட நேமை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாமல் அது ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்துச்சு, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் ஆனியானிக் இப்போ CU X அப்படின்னு போட்டு இது ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், குப்ரேட், பிளாட்டினேட் அப்படின்னு தான் நீ யூஸ் பண்ணணும். குப்ரேட், பிளாட்டினேட் அப்படின்னு தான் யூஸ் பண்ணணும். இதில் ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா you have to use the suffix 8. So whereas a suffix 8 is used along with the element name in anionic complex. Anionic complex இருந்துச்சுன்னா அந்த எலமெண்ட்டோட நேம் கூட நீ 8 அப்படிங்கிற சஃபிக்ஸை நீ ஆட் பண்ணிக்கணும். The oxidation state of the metal is written immediately after the metal name using Roman numerals in parentheses. Then oxidation state, cuprate. So cuprate அப்படின்னு போட்டு என்ன பண்ணிக்கணும் 2, platinate 3. ஸோ நீ என்ன பண்ணிக்கணும் அவருடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இப்போ Cu2+ அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும், ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட், பேரந்தீசிஸ்னு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில், ஸோ ப்ராக்கெட்டில் என்ன பண்ணிக்கணும் 2. ஸோ இது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஸோ நார்மல் கர்வ்டு ப்ராக்கெட்டை யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ 2 or 1 அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கணும், அந்த ரோமன் நியூமரல்ஸில் ரைட் பண்ணிக்கணும். The oxidation state of the metal is written immediately after the metal name. ஸோ அந்த மெட்டலோட நேம் எழுதிட்டு இப்போ காப்பர் 2 அல்லது பிளாட்டினேட். ஸோ அந்த இது என்ன பண்ணக்கூடாது, மெட்டலோட நேம் எழுதின உடனே என்ன பண்ணிக்கணும், அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை ரோமன் நியூமரல்ஸில் எழுதி ப்ராக்கெட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த வே. சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் கிவன். பாரு உங்களுக்கு கேட்டனிக் காம்ப்ளெக்ஸ்லேருந்து என்ன நேம் வரும், ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ்லேருந்து என்ன நேம் வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இன் கேட்டனிக் காம்ப்ளெக்ஸ் திஸ் இஸ் குரோமியம், இன் ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துன்னா குரோமேட். ஸோ ஜிங்க், அதனோட ஜிங்க் நேம் ஜிங்க் ஆஸ் யூஷுவல், அதுவே அயனிக் காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்ததுன்னா ஜிங்கேட். ஸோ அலுமினியம், அலுமினேட், அயன், ஃபெர்ரேட், காப்பர், குப்ரேட், கொபால்டேட், லெட், ப்ளம்பேட். ஸோ இங்கே வந்து 8 வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அவனுடைய ரோமன் நேம், லத்தீன் நேம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது கூட தான் நீ ஆட் பண்ணணும். ஃபார் கோல்டு
iurate, platinum, platinate, tin, stannate. Tinoda Latin name stannum, so stannate. Silver ku argentinum, so argentate. That's all. Then so these are the guidelines. Okay, by following the above guidelines we can nomenclate the coordination compounds. Okay, let's discuss some examples.